আসলে অ্যানাস্থেসিয়ার যে সাবজেক্ট আজকে এটা এত ভাইটাল যে এখানে বলা আছে স্কিলনেস অফ অ্যানাস্থেসিয়া, মানে একটা জিনিস যে আমরা যে বাইরে অ্যানাস্থেসিয়া পারফর্ম করি সত্যিকার অর্থে, বিশেষ করে রিং পরানো থাকে, এরপর হচ্ছে বাইপাস করা থাকে নন কার্ডিয়াকের ভিতর, আর হচ্ছে বাচ্চাদের হচ্ছে মাইটাল স্টেনোসিস মোস্ট কমন, অ্যাওর্টিক রিগার্জেটেশন। এই যে এই মোস্ট কমন ডিজিজগুলো আমরা প্রায়ই পায়ে থাকি। তো আর আমরা যে করি ওই দেখা গেছে আমাদের এই 2 সপ্তাহ আগে মনে হয় আমাদের গাইনিতে একটা অপারেশন হয়েছে, তার মাইটাল স্টেনোসিস ছিল, বা ইন্ডিয়া থেকে অপারেশন করে আসছে, সিজার করছি আমরা স্পাইনাল অ্যানাস্থেসিয়া। তো আমরা প্রায়ই আসলে পাওয়া যায়। কিন্তু ইদানিং যে ঘটনা হচ্ছে যে আমরা শিশু অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়ার আগে একটা আমি অভিজ্ঞতা বলতেছি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, যে আমরা মাস্ক স্যার ইকোকার্ডিয়াম করে নিই যে কোনো পেডি সার্জারি করার আগে, আমরা এই জিনিসটা করে নিই। কারণ এখন দেখা গেছে মাইটাল স্টেনোসিস ভালভুলার হার্ট ডিজিজটা বাচ্চাদের একটু কমন পাচ্ছি, দেখা গেছে অ্যানাস্থেসিয়া দিলে আর রোগী রিভার্স হচ্ছে না, আইসিইউর যেহেতু পেডিয়াট্রিকের কোনো ব্যবস্থা নেই, রোগী খারাপ হচ্ছে মাস্ট। আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় পরিচালক স্যারকে আমি এই বিষয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি, এরপরে আমরা যদি যার যার কোশ্চেন থাকে আমরা উত্তর দেব প্লিজ। আর ইন্টার্নিদের ক্ষেত্রে আমি একটু বলতেছি জানাচ্ছি, আসলে কার্ডিয়াক পেশেন্ট মানে কি রিং পরানো, হার্টে বাইপাস সার্জারি, হাইপারটেনশন, ইসকেমিয়া, এরপরে ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, এটা হচ্ছে কমন। কিন্তু অপারেশনগুলো হচ্ছে কি আমাদের যেমন সিবিএমসিতে ভর্তি হয় কোলিসিস্টেকটমি করার জন্য, হার্নিয়া, অ্যাপেন্ডিক্স, সিজারিয়ান সেকশন, এইগুলা এই জিনিসগুলো তোমাদের বেসিক এই কয়েকটা জিনিস আসলে আমাদের অ্যাভেলেবল বেশি, এটা তোমরা জেনে থাকো। জি স্যার। Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Today the topic is very important. Why it is important? As because the risk of anesthesia as well as the risk of operation becomes much more greater if there happens any wrong with the cardiac function. In case of children, ASD, VSD, PDA is quite common, but may be associated with heart failure, and also there may be some arrhythmia as well. So doing operation on this subject are really risky and complicated, and moreover we do not have the facilities of ICU here for the pediatric patients. So we have a plan that we will go for PICU, that is Pediatric Intensive Care Unit, within 6 months. Whenever we will just have these 2 buildings, we will modify many things as per our program, and during that period obviously we will go for a PICU where the ventilator supports and other things will be there, so that we can go for these operations without any hesitations or without any much risk. Risk will be there. Any operation risk is there. You cannot avoid it. Risk from the patient, risk from the anesthesia, risk from the surgeon, there will be. And in spite of all these risks, the anesthetics are doing their job fantastic, and up till now we didn't have much casualty on these issues, but we have to be much more careful. But my earnest request to all the anesthetics will be there: you assess the patients, you select the patients, but try to do it in a different way, so that we should not avoid the patient for surgery, as these patients will go somewhere else and will do the surgery. Suppose if a baby is having appendicitis with VSD or ASD, it doesn't mean that appendicitis or appendectomy will not be done. It will be done. So we have to find out other ways how we can proceed, how we can do it more safely. Regional anesthesia, block anesthesia, spinal anesthesia,
surface anesthesia. Many forms of anesthesia are there. So if we select anesthesia in these adverse situations in different way, we can go for it. Sometimes in orthopedic surgery, it's a long time surgery is there. They are doing the block anesthesia and mostly the spinal anesthesia for their purposes. So it can be done, but we have to do it more cautiously. And I will request the anesthesiologist to go on with your work. And obviously, within 6 months, you will find some changes in all the OTs and other aspects. So my earnest request to all of you, find out the other ways to do the operations so that we can go for a relatively risk-free operations. আমার মনে হয় আমাদের তো কিছু কিছু প্রবলেম থাকবেই, কিন্তু এই প্রবলেমগুলোকে নিয়ে আমাদের চলতে হবে এবং আমরা যাতে ভালোভাবে করতে পারি সেগুলোকে দেখতে হবে। আর আমি সবসময় একটা কথা বলি, থিঙ্ক গ্লোবালি, অ্যাক্ট লোকালি। আমার নাই এই জন্য আমি সব বন্ধ করে দিব তা না, আমার যা আছে তা দিয়ে আমি কিভাবে কতটুকুন করতে পারি সেটার উপর আমি এমফেসিস দিব। ধন্যবাদ সবাই। বলবো বলেন না, অ্যানাস্থেসিওলজি ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ সুন্দর একটা টপিক প্রেজেন্ট করার জন্য। আসলে একটা ভাইটাল ইস্যু আমাদের জন্য, স্পেশালি আমরা যারা যারা সার্জন না, আমরা তো সার্জন না, আমরা মিনি সার্জন। তারপরে অনেক চিন্তা লাগে যে কোন সময় যে মানুষের যত বয়স বাড়বে তার ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, হাইপার টেনশন কমন সমস্যা একটা। তা আমার একটা কোয়েশ্চেন তোমার কাছে যে আমরা তো অনেক সময় যেমন আন্ডার সিডেশন প্রোফল দিয়ে আমরা করি, যেমন ইয়ারসিপি করি, পলিপ কাটি, সুপেজাল ডাইলেটেশন, বিভিন্ন প্রসিডিউর যেগুলি করি, এটাকে আমরা রুগীর আমার জিজ্ঞাসা, স্যার আমার কি অ্যানাস্থেসিয়া দিবেন স্যার না কি করবেন? তা আমি বলি যে না, অ্যানাস্থেসিয়া না, এটা আপনারা শুধু ঘুম পাতাবো। আসলে এটা কি কথাটা ঠিক কিনা, এটা কি অ্যানাস্থেসিয়া নাকি আন্ডার সিডেশন, দুইটার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা? আর আমরা যে অ্যাসেস করবো, যে আমি দেখলাম আমরা তো ইউজুয়ালি অ্যাসেস করি, ইসিজি করি, ইকো করি, তাই না? ইকো করলে ইজেকশন, আমরা দেখি ইজেকশন ফ্র্যাকশনটা কেমন আছে, ইজেকশন ফ্র্যাকশন কত নিচে হইলে ইউজুয়ালি আমরা আন্ডার সিডেশন আমাদের করা উচিত না। যে কারো এমন আছে তো ইজেকশন ফ্র্যাকশন 20, তার কি আসলে সিডেশন দেওয়া যাবে কিনা, বা এমন কোনো ইয়ে আছে কিনা যে মার্ক আছে কিনা যে 30 নিচে হলে দেওয়া যাবে না, বা এতর উপর হইলে দেওয়া যাবে। আর তুমি যেটা বললা যে আমরা যারা সে দিই তখন অ্যাসপিরিন তো আমরা ইউজুয়ালি বন্ধ রাখি, কারণ যে কোনো মাইনর প্রসিডিউরই করুক বা একটা মেজর সার্জারি হোক, যদি সে অ্যাসপিরিন খায় তার ব্লিডিং তো আমরা বন্ধ করতে পারবো না। যাতে এমন কোনো অ্যান্টিডট নাই যে অ্যাসপিরিন খাইলে পরে ব্লিডিং হলে পরে এই অ্যান্টিডটটা দিলে পরে তার ব্লিডিং বন্ধ হয়ে যাবে। এর জন্য আমরা ইউজুয়ালি কোনো প্রসিডিউর করার তো 3 দিন আগে, কেউ বলছে 5 দিন আগে আমরা কী করি, আমরা অ্যাসপিরিন আমরা আসলে বন্ধ করে দিই। ঠিক আছে না? এটা একটা আসলে খুবই ভাইটাল ইস্যু, এবং এটা প্রেজেন্ট করার জন্য আমি ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ জানাই। এটা আমাদের যারা সার্জন তাদের তো জানা দরকারি, যারা মিনি সার্জন, যারা সার্জন না তাদেরও জানা উচিত এই ব্যাপারটা, যে কার্ডিয়াক, যে বয়স্ক রোগীদের কার্ডিয়াক প্রবলেম হলে কেমনে মানে কোন অ্যানাস্থেসিয়া সেফ, সিডেশন দেওয়া যাবে কিনা, এই ব্যাপারগুলো যদি একটু বলো আর কি। ধন্যবাদ স্যার। আসলে আপনি যে বলছেন প্রোপোফল অ্যানাস্থেসিয়া, এইটা আইবি, আপনি অবশ্যই স্যার যখন প্রসিডিউর করেন ইয়ারসিপি স্যার, আপনি স্যালাইন স্টার্ট করেন, এটা যদি দেন এটাকে ইন্টারভেনাস অ্যানাস্থেসিয়া বলে। প্রোপোফল আইবি দেওয়া মানে ইন্টারভেনাস স্যার, এটা আপনি মেনটেন করতে হলে স্কিল লুক রাখতে উচিত আমি মনে করি। অবশ্যই স্যার, এই যে প্রোপোফল দিয়ে আমাদের মাইকেল জ্যাকসন মারা গেছে স্যার, প্রপ তারকা মাইকেল জ্যাকসন পেইনের জন্য সে প্রোপোফল নিত, সে এক পর্যায়ে হঠাৎ করে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে মারা গেছে। মাইকেল জ্যাকসন কিন্তু প্রোপোফল ইনডিউস স্যার, সে ড্রাগ ইনডিউস ছিল। আর এই জন্য স্যার, আর আরেকটা জিনিস বলছেন ইজেকশন ফ্র্যাকশন, আসলে ইসিজিতে সবসময় আসে না স্যার, ওই ইকোকার্ডিয়াম করলে স্যার বাল্বগুলো যেহেতু স্পষ্ট বোঝা যায়, তারা সবকিছু উল্লেখ করে, তো ইকোটা হচ্ছে প্রপার একটা চিকিৎসা। আর ইজেকশন ফ্র্যাকশনে আসলে এটা ভেরিয়েশন আছে স্যার। এখন ইমার্জেন্সি দেখা গেছে এটা পারপোরেশন আসলো স্যার, এই বাস্ট অ্যাপেন্ডিক্স আসলো স্যার, একদম মানে ট্রমার একটা পেশেন্ট আসলো, ওইগুলো ক্ষেত্রে স্যার আমার কনসিডার করতে হবে। আমরা সাধারণত 50 নিচে হইলেও 45
46, এগুলোর ক্ষেত্রে স্যার আমরা যদি কম দেখি স্যার, তখন কার্ডিওলজিস্টের কাছে রেফার করি। তারা ট্রিটমেন্ট দিলে যদি স্যার তারা বলে যে না এই ওষুধগুলো ফলো করেন, এই টার্ম এন্ড কন্ডিশন আপনারা একটু মেনটেন করে, তাহলে অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া যায়, তখনই আমরা এটা করি। কিন্তু স্যার ইনজেকশন ফ্রেকশন কমে করলে স্যার রোগী খারাপ হওয়ার চান্স থাকে স্যার। সো এটা ডিফার করে। এটা যেমন আমাদের মিজানুল বিলহক স্যার 35 থেকে 40 না, এটা স্যার যে ওষুধ দিচ্ছে স্যার, সেটা তো কি বলে এটা ব্রেন সার্জারি হলো এবং রিকভারি ওয়াজ গুড, সমস্যা হয় আমার একটা কোশ্চেন আছে। স্যারের যে কোশ্চেনটা ছিল যে ইজেকশন ফ্র্যাকশন কম, ইজেকশন ফ্র্যাকশন স্যার লেস দেন 50, এটা স্যার এএসএ ক্লাসিফিকেশন যেটা আছে সেটা স্যার ক্লাসিফিকেশন 1 2 3 4 5 6। যখন এটা লেস দেন 50 হয়ে যাবে তখন সেটা এএসএ ক্লাসিফিকেশনের ক্লাস 4-এ চলে যাবে। 4 মানে হচ্ছে এখানে মর্টালিটি রিস্ক হবে মোর দেন 20%। এই শুধু এই রিস্ক অ্যাসেসমেন্টটাই এটার জন্য ইম্পর্টেন্ট। আর যদি ইমার্জেন্সি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা তো ইমার্জেন্সি অপারেশন এএসএফ 4-5 হইলেও সেটা করতে হবে। আর যদি রুটিন অপারেশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কার্ডিওলজিস্টের কাছে রেফার করি, ইজেকশন ফ্র্যাকশন কীভাবে ইমপ্রুভ করতে পারে সেটা করতে পারি। আরেকটা হচ্ছে ইজেকশন ফ্র্যাকশনের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার ওয়াল মোশন অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা, তার ইনফেরিয়র ওয়াল, অ্যান্টেরিয়র ওয়াল, এই ওয়াল মোশন যদি অ্যাবনর্মালিটি থাকে এবং ইজেকশন ফ্র্যাকশন ভালো থাকে, তারপরেও সেই পেশেন্ট রিস্কি। যে পেশেন্টের ওয়াল মোশন অ্যাবনর্মালিটি আছে তার মানে তার এনজিওগ্রাম করে তার কোন জায়গায় ব্লক আছে সেটা ঠিক করে তারপরে অপারেশন করা উচিত আইডিয়ালি। আর ইজেকশন ফ্র্যাকশন তার শুধু ইজেকশনটা তার লেফট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলিক ফাংশনটা রিপ্রেজেন্ট করে, কিন্তু এটা ওভারঅল হার্টের কন্ডিশনটা রিপ্রেজেন্ট করতে হলে স্যার টোটাল ওয়ান মোশন অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। আর একটা স্যার অ্যাসপিরিনের যে জিনিস ছিল, অ্যাসপিরিন স্যার রিসেন্ট গাইডলাইন বলা হয় যে অ্যাসপিরিন শুড বি কন্টিনিউড, আর ক্লোপিডোগ্রাল স্যার সবসময় বন্ধ রাখতে হবে। এবং ক্লোপিডোগ্রাল যদি চলতে থাকে পেশেন্টকে অবশ্যই বন্ধ করে অপারেশন করতে হবে। আর যদি অ্যাসপিরিন কারোর চলতে থাকে তো সেটা আমরা শুধু অ্যাসপিরিন দিয়ে কন্টিনিউ করতে পারবো। আর যার ক্ষেত্রে ডুয়েল অ্যান্টিপ্লাটিলেট চলে, অর্থাৎ অ্যাসপিরিন প্লাস ক্লোপিডোগ্রাল, যাদের স্টেন্টিং থাকে আর কি, একটা বেয়ার মেটাল স্টেন্ট আর একটা হচ্ছে ড্রাগ ইলুটিং স্টেন্ট, যাদের ড্রাগ ইলুটিং স্টেন্ট থাকে তাদের ক্ষেত্রে ডুয়েল অ্যান্টিপ্লাটিলেট চলে, সেটা হচ্ছে অ্যাসপিরিন প্লাস ক্লোপিডোগ্রাল। যদি কোনো পেশেন্টকে আমার মনে হয় যে এটা অপারেশন ইমার্জেন্সি করতে হবে, সেটাকে আমরা ক্লোপিডোগ্রাল বন্ধ করে 3 দিনের মধ্যে অ্যাসপিরিন কন্টিনিউ করে করতে পারি। কারণ যদি আমরা এই অ্যাসপিরিনও বন্ধ করে দিই তাহলে এটা স্টেন্ট থ্রম্বোসিস হওয়ার চান্স থাকবে, যেটা আমার অপারেশনের রিস্কের চাইতেও আরও বেশি রিস্কি। এই কারণে বলা হয় যদি কোনো পেশেন্ট ডুয়েল অ্যান্টিপ্লাটিলেট পায় তাহলে অবশ্যই ইকোস্প্রিন কন্টিনিউ করবে এবং ক্লোপিডোগ্রালটা বন্ধ থাকবে। আর আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের টার্গেট একটা আয়নার লেভেল আছে। যদি কোনো পেশেন্টের ভালভুলার সার্জারি হয়, যেমন স্যার বললেন যে একটা পেশেন্ট ম্যাকটাল ভালভের অপারেশন করছে, যদি সেটা রিপ্লেসমেন্ট হয় তাহলে আমাদের টার্গেট আয়নার মেনটেন করতে হবে পুরো সময়। আমাদের টার্গেট আয়নার হচ্ছে 2 to 3। তাহলে সেই পেশেন্ট যদি আমাদের ওয়ারফেরিন পায় তাহলে অপারেশনের আগে ওয়ারফেরিন বন্ধ করতে হবে, ওয়ারফেরিন বন্ধ করে তাকে অ্যানোক্সাপেরিন আসতে হবে, লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন। এটা হচ্ছে ব্রিজিং থেরাপি বলা হয় এটাকে, এটা হচ্ছে ব্রিজিং থেরাপি। কোনো পেশেন্ট যদি আমাদের ওয়ারফেরিন পায় তাহলে সেটা বন্ধ করে আমরা ব্রিজিং থেরাপি দিয়ে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দিয়ে তারপর আমরা রিজিওনাল অ্যানেস্থেসিয়া বা জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া যেটাই হোক দিতে পারবো, কারণ হেপারিনের অ্যান্টিডট আমাদের পাওয়া যায়। এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে স্যার আপনার যেটা অ্যানেস্থেসিয়া যেটা দেওয়ার জন্য যে প্রোপোফল ব্যবহার করা হয়, যদি কোনো পেশেন্টকে শুধু প্রোপোফল দিয়ে অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় টোটাল ইন্ট্রাভেনাস অ্যানেস্থেসিয়া। অর্থাৎ আমরা যদি কোনো গ্যাসিয়াস এজেন্ট ব্যবহার না করি, শুধু আইভি এজেন্ট দেই, সেটা একটা জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া। 1 ml প্রোপোফল দেওয়াও এটা জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া। এটাকে বলা হয় টোটাল ইন্ট্রাভেনাস অ্যানেস্থেসিয়া, TIVA, টিভা। এটা অ্যানেস্থেসিয়া স্যার। আমার মনে হয় যে চিত্ত স্যারের কোশ্চেনটা আমার কাছে একটু বেশি পার্টিনেন্ট, কারণ এই প্রসিডিওরগুলো আপনার সাথে আমি বেশি করে থাকি। তো আজকে সবার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করা, আমার 2 কলিগ যা বলছেন তার সাথে একটু অ্যাড করি যে আসলে এই সিডেশন, একটু অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া, হালকা অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া, এগুলি বলতে আসলে কোনো টার্ম নাই, আসলে সবই অ্যানাস্থেসিয়া। এখন জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া, রিজনাল অ্যানেস্থেসিয়া, এই তো কথা। আমরা যদি একটা পেশেন্টকে ঘুম পাড়াই এবং মাসলগুলো রিল্যাক্স করে দেই আর পেইন অপটার্ম করে দেই, তাইলে জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া হয়ে গেল। 3 মিলে জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া। আর যদি আমরা তাকে জাগনা রাখি, ঘুম না পাড়াই, তাহলে রিজনাল প্রসিডিওর। সেই ক্ষেত্রে
মাসুল রিল্যাক্সেশন আমার লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে। পায়ে অপারেশন করবো, সেখানে তো রিল্যাক্সেশনের কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু সবই তো অ্যানাস্থেশিয়া, টোটাল অ্যানাস্থেশিয়া, মানে সবই এই 3টা ড্রাগে আমরা আইবি দিতে পারি। ঘুমের ওষুধটা আইবি দিতে পারি, আমার পেইন কিলারটা আইবি দিতে পারি, এবং আর থাকে মাসুল রিল্যাক্সেশন, সে তো আইবি দেওয়াই, আমরা সবসময় আইবি দিই। এটা আমরা নাকে মানে আমরা যদি গ্যাসিয়াস সার্জারি নাও ইউজ করি তাহলেও এটা দেওয়া যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা কার্ডিয়াক সার্জারিতে, নিউরো সার্জারিতে টোটাল ইন্টারভেনাস অ্যানাস্থেসিয়া ইউজ করি। এখন এই যে শর্ট প্রসিডিওর যেটা, এই যে এখন দেখবেন খুব লেখালেখি শুরু হয়েছে আমাদের অ্যানাস্থেসিয়া সেফটি। ইদানিং দেখছেন তো কয়েকদিন আগে যে পরিপত্র জারি হয়েছে, সেখানে আমাদের আগের যে কনসেন্ট নেওয়া হইতো, কনসেন্টের প্যাটার্ন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। প্রত্যেকের যার যার সুরক্ষার কথা চিন্তা করে আমরা ওই আমাদের কনসেন্ট পেপারটা মডিফাই করতেছে। আমাদের অ্যানাস্থেশিয়াদের তারা ভাইটাল রোল প্লে করে আমাদের সেখানে ছিল না, আমরা এটার প্রতিবাদ করছি। সেখানে ওজেএসবির সাথে কর্তৃপক্ষের আলাপ হয়েছে, সোসাইটি অফ মেডিসিন, সোসাইটি অফ সার্জনস, কিন্তু সোসাইটি অফ অ্যানাস্থেশিয়ার সাথে কোনো কথা না বললে সেটা জারি করা হয়েছে। তো আপনারা যারা আমাদের কলিগ আছেন, আমরা যারা কোয়ার্কার, একসাথে তো কাজ করি, কিন্তু শুরুটা আমাদের, শেষও আমাদের। কাজে আমাদের যদি সুরক্ষা না থাকে তাহলে তো সেই কনসার্ন হবে না। এই কথাটা হলো সম্পর্ক, যে কথা বলছেন, আমরা পেশেন্টের কাছে সবসময় একটা প্রসিডিওরের জন্য যে কনসেন্ট বা যে তার কাছ থেকে ইনফর্ম কনসেন্ট যায় আমরা বলি না কেন, এটা অ্যানাস্থেশিয়াই। এখন আমি কাজটা করতে যে কোনটা প্রিফার করব সেটা হলো তখন সময় বলে দেবে যে আমি এই প্রসিডিওর থেকে এই প্রসিডিওরে যাইতে পারি। অনেক সময় আপনার সাথে কাজ করি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো আমাদের ইন্টারভেনশনও করা লাগে না, কিন্তু আমি পরে তো যাই আবার কনসেন্ট নিতে পারবো না, যদি কনসেন্ট আগেই নেওয়া থাকে। 2টা ড্রাগ কিন্তু মনের লক্ষ্যে আমরা দিই আইবিতে। প্রোপোভল একটা ড্রাগ, তাই না? প্রোপোভল যখন ছিল না তার আগে কিন্তু আমরা অন্য ড্রাগ দিয়েও এই প্রসিডিওরটা করছি। তখন হয়তো মিরাজোলাম দিতাম বা ডায়াজিপাম দিতাম। এখন প্রোপোভল আসছে, র্যাপিড অনসেট, র্যাপিড মানে রিকভারি দেওয়ার সাথে সাথে চলে যে অ্যান্টিমিটিক ইফেক্ট আসছে, এই সুবিধা। আর সাথে কিন্তু আমরা ফ্যান্টানিল দিই, তাহলে তো পেইন কিলার দিয়েই দিলাম, শুধু মাসুল রিল্যাক্সেশনটা থাকে না। অর্থাৎ এটা ডিউরেশন কম, কিন্তু আসলে একটা জেনারেল অ্যানাস্থেশিয়া, এটা মনে রাখতে হবে। কাজেই যে সমস্ত কমপ্লিকেশন জেনারেল অ্যানাস্থেশিয়াতে হবে সবই এখানে হইতে পারে। আর এই কেসগুলো তো বেশিরভাগ মরিবান পেশেন্ট, যে সমস্ত প্রসিডিওর আমরা করি এআরসিবিতে বা এমআরসিবিতে, বেশিরভাগ মরিবান পেশেন্ট, কাজে এদের রিস্ক তো থাকেই। কত পেশেন্টের আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স, পেশেন্ট ঘুম আসতেছে না, 35 কেজি ওয়েটের পেশেন্ট, তার মানে পেপিলারি কার্সিনোমা, জন্ডিস, কত বিলিরুবিন বোধ হয় 27, তাই না? এই পেশেন্ট তো অল্পতে ঘুম আসে যাওয়ার কথা, কোনো মতে আমি প্রোপোভলের 3 গুণ ডোজ দিলাম, 1 to 2 মিলিগ্রাম যেখানে দরকার 2 মিলিগ্রাম, কেন আমি 5 মিলিগ্রাম দিলাম পার কেজি, তারপরেও সিরিয়াসন আসতেছে না। কফর গায়ে রোগী, ভিআইপি পেশেন্ট, পর বিদায় করে দিতে হলো, প্রসিডিওরে যাওয়া গেল। তো আজকের যে মূল আলোচনা সেটা হলো, খুব সিম্পলিফাই করলে আমরা বিষয়টা এমন দেখবো যে এটা হলো আমাদের কি বলো চিরসাথী রোগ। হার্ট ডিজিজ তো কখনো ভালো হবে না, এন্ডোক্রাইন ডিজিজ ভালো হবে না জীবনেও। তো এই রোগগুলা তো আমাদেরকে, অ্যাজমা কখনো ভালো হবে না, তো এইগুলো নিয়েই তো আমাদেরকে অপারেশন করতে হবে। কিন্তু এটাকে একটু অপ্রাণ করে নিতে হবে, যাতে পেশেন্টটার রিস্ক তো থাকবেই, সেই রিস্কটা যেন কমে আসে এবং আমরা অপটিমাইজ করতে পারি। সেই জন্য একটা হাইপার টেনশনের পেশেন্ট আমি নর্মাল টেনশিপ করে নেওয়ার চেষ্টা করব উইথ মেডিকেশন। একটা পেশেন্টের বালভুলার হার্ট ডিজিজ আসছে, আমি ওই প্রসিডিওরটা, অ্যানাস্থেটিক প্রসিডিওর, ওই টেকনিকটা নিব যেটাতে বালভুলার মানে হার্ট ডিজিজ থাকলেও, মাইটাল স্টেনোসিস থাকলেও তার, আমরা জানি তার কার্ডিয়াক ফিক্সড আউটপুটটা ফিক্সড হয়ে যায়। কাজেই আমি লুট দিতে পারবো না ইচ্ছা করলেই। কাজে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি নর্মাল একটা সিজার অপারেশন, স্পাইনাল তাড়াতাড়ি দিয়ে দিতে পারতেছি, এটা ভালো। কিন্তু মাইটাল স্টেনোসিস পেশেন্টকে যদি আমি সিজার করি, সেই ক্ষেত্রে আমার
ইপিডুরালটাকে চয়েস করতে হবে। তার কারণ হলো এখানে হাইপোটেনশন হইলেও আমার দেরিতে হয়, আর ইচ্ছা করলে আমি লুট বাড়াই দিতে পারবো না। হাইপারটেনশন হইলেও রানিং ফ্লুইড দিলাম, বেসো প্রেসার দিলাম, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তা তো করতে পারবো কারণ কার্ডিয়াক আউটপুট ফিক্সড। কাজে এই পেশেন্টের জন্য চুজ হইলো আমার ইপিডুরাল, যেটা একটা কেস আমাদের ছিল, বলতে চাচ্ছিল কিন্তু আর সময় হলো না। তো এই ক্ষেত্রে অল্টারনেটিভ আমরা জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়াও দিতে পারি, ইপিডুরালও তো আমার ফেল করতে পারে। আরেকটা কথা, কার্ডিয়াক আমরা অনেক সময় আমার কার্ডিয়াক কলিগ এখানে আসছে, দেখা যায় পারভেজ আসছে, আমি এক সময় দেখতেছিলাম না যে কেউই নেই, কেউ না থাকলে তো আলোচনাটা জমে না। তো অনেক সময় আপনারা পাঠান যে কার্ডিওলজির থেকে তো অপিনিয়ন দিয়ে দিচ্ছে যেটা করা যাবে স্টেবল, কিন্তু আপনারা করতে যাচ্ছেন না বা আরো সময় নিতেছেন। এটা আমাদের কলিগদের সাথে অনেক সময় হয় সার্জিক্যাল টিমের। ব্যাপারটা হলো যে কার্ডিয়াক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওই পেশেন্টটা স্টেবল, হয়তো হাইপারটেনশন ছিল, নর্মোটেনসিভ হয়েছে, কিন্তু ওই কার্ডিওলজিস্ট উনি তো আর রুগীর আরও যে কোএক্সিস্টেন্স ডিজিজ আছে সেটা তো দেখা নাই। ওই পেশেন্টের অ্যাজমা থাকতে পারে, ওই পেশেন্টের এন্ডোক্রাইন ডিজিজ থাকতে পারে, ওই পেশেন্টের এনিমিয়া থাকতে পারে না, এমনকি কিচ্ছু নাই। স্পাইনাল দেবো যে একটা জেরিয়াট্রিক পেশেন্ট, 80 বছর বয়স, তার স্পাইনালের ডিফরমিটি হয়ে গেছে, সব বেম্বু স্পাইন হয়ে গেছে, আমি স্পাইনালি ঢুকাইতে পারবো না। তাহলে তারও তো আমার ওই অ্যাসেসমেন্টও তো করতে হবে, তো পুরাপুরি অ্যাসেসমেন্ট করি তারপরে আমাকে কনসেন্ট দিতে হয়। এই জন্য অনেক সময় আপনারা মনে করেন যে কার্ডিওলজিস্ট তো মতামত দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আপনারা কেন ডিলে করলেন? আসলে এটা তো প্রাইভেট হসপিটাল, এইখানে যদি রুগী তাড়াতাড়ি আসে, তাড়াতাড়ি যায়, অপারেশন হয়ে যায়, রুগী তো ভর্তি হয় এই জন্যই প্রাইভেটিতে, তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য। তা আমরা কখনো ডিলে করতে চাই না, প্রাতিষ্ঠানিক কোনো লস হোক এখানে আমরা এটা চাই না। আর সরকারি হাসপাতালে যেখানে রাশ, তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারলে আরেকটা রুগী ভর্তি হয়। কাজে আমাদের অ্যানেস্থেসিয়া ডিপার্টমেন্টে কখনোই রুগীকে ডিলে করা হয় না এই অ্যাসেসমেন্টের জন্য। কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাদের কনসিডারেশনে রাখতে হবে যে রুগীকে আমরা রিস্কে দিতে পারি না, তার ভালো করব, মন্দ যাতে না হয়। আজকের এই এত লম্বা ডিসকাশন হয়তো করা সম্ভবপর হবে না, কিন্তু জিস্ট কথাটা হলো যে ক্যাটাগরিক্যাল হার্ট ডিজিজগুলো আমরা বললাম, এখানে আমি রিপিট করতেছি না, এটা থাকতেই পারে, এটা কখনোই হবে না, কিন্তু এটা নিয়ে আমাদেরকে আগাইতে হবে। যে রিসোর্স আছে, হ্যাঁ বললেন ডিরেক্টর স্যার, এটার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেখানে প্রযুক্তি নাই সেখানে কিন্তু আমাদের ব্রেন কাজ করে বেশি, আর যেখানে প্রযুক্তি আছে প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে যায়, তখন ব্রেনটা কম কাটায়। প্রযুক্তি থাকলে আমি বাইরে ঘোরাফেরা করি, চা খাই, কিন্তু প্রযুক্তি না থাকলে কিন্তু আমি 5 ধরে বসে থাকি। তো আজকের এই মানে সুন্দর ডিসকাশনে যারা পিছনে আসো বা আছেন, আমি অনুরোধ করব তোমাদের মধ্যে থেকে কিছু কোশ্চেন রেজ হোক। First, I like to thank Anesthesia Department for discussing a important topic, and it is closely related to surgery. আচ্ছা, আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমরা প্রায় যখন ইজেকশন ফ্র্যাকশন, একটা পেশেন্ট উইথ হাইপারটেনশন, আমরা প্রেশার কন্ট্রোল করলাম, ইকোতে দেখা গেলো ইজেকশন ফ্র্যাকশন 50 বা 50 চেয়ে একটু কম, তখন আপনারা অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ইউজুয়ালি আপনারা প্রেফার করেন যখন ল্যাপারোস্কোপিক কোলিসিস্টেক্টমি করা হয় যে আমরা নিউমোপেরিটোনিয়াম তৈরি করি, এই জন্য আপনারা একটা প্রেফার করেন যে ইট ইজ বেটার টু ডু ওপেন কোলিসিস্টেক্টমি দেন দ্য ল্যাপারোস্কোপিক কোলিসিস্টেক্টমি। তাহলে আমাদের ইজেকশন ফ্র্যাকশনটা কি ব্যারিয়ার, নাকি পেশেন্টের এই যে নিউমোপেরিটোনিয়ামটা ব্যারিয়ার ফর সার্জারি? এটা একটা কোশ্চেন প্যানেল অফ এক্সপার্টের কাছে। স্যার নিউমোপেরিটোনিয়ামটা মেইনলি ব্যারিয়ার। কারণ হচ্ছে আমরা যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে তার অ্যাবডোমেনটা ডিস্টেনশন করি, এটা যদি ইনএফেক্টিভ বা ইনএডুকেট কোনো কারণে আমাদের ভেন্টিলেশন হয়, তাহলে সেই পেশেন্টটা কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন করে, এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন করলে সে হাইপার ক্যাপনিয়ার ফিচার ডেভেলপ করে এবং ডিলেটিভ আছে। এটাই হচ্ছে এটার মূল কারণ। আর ইনজেকশন ফ্র্যাকশন যেটা, সেটার কারণে নিউমোপেরিটোনিয়াম করা যায় না সেটা না, নিউমোপেরিটোনিয়াম করা যায়, কিন্তু কার্ডিয়াক কম্প্রোমাইজ পেশেন্টের ক্ষেত্রে ধরা হয় যে যদি ইনজেকশন ফ্র্যাকশন কম থাকে, মেইনলি কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন প্রিভেনশনের জন্যই মেইনলি বলা হয় যে জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে নিউমোপেরিটোনিয়াম করতে হইলে
মানে ল্যাপ্রোস্কোপি না করে ওপেন কোলিসিস্টেম। আচ্ছা, it is due to carbon dioxide, not due to the pressure over the heart. না, আচ্ছা, তাহলে এটা করা যাবে। আরেকটা, মাই সেকেন্ড কোশ্চেন ইজ, যে কোনো অপারেশন আদার দেন স্টেন্ট, পেশেন্টের স্টেন্ট করা ছিল না কিন্তু তার কার্ডিয়াক প্রবলেম আছে, প্লাস তার একটা অপারেশন করতে হবে, আইদার রুটিনই বেশি, ইমার্জেন্সি তো যে কোনো অপারেশন করা যায়, তাহলে হি ইজ টেকিং অর শি ইজ টেকিং অ্যাসপিরিন অর ক্লোপিডোগ্রেল। সো when I should stop the drug, 7 days before or 2 days or 3 days before? এক্সপেরিয়েন্সের কন্টিনিউ, এক্সপেরিয়েন্সের বন্ধ করার প্রয়োজন করা যাবে না। অনেকে প্রিভেন্টিভ মেজারে খেতে পারে, তার কোনো হার্টের কোনো স্টেন্ট লাগানো নাই। স্যার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট না, অ্যাসপিরিন স্যার হ্যাঁ। অ্যান্টিপ্লাটিলেট, হ্যাঁ, আর হ্যাঁ। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট হচ্ছে ক্লোপিডোগ্রাম। এই জন্য স্যার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট যদি চলে সেটা বন্ধ করতে হবে, আর শুধু অ্যাসপিরিন চললে সেটা চলতে পারবে। অ্যাসপিরিন জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া, রিজিওনাল অনলি ক্লোপিডোগ্রেল, অনলি ক্লোপিডোগ্রাম বন্ধ থাকতে হবে at least 5 days. at least 5 days. Then I should continue After 5 days. After 5 days. Okay, thank you. আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি, এটা কিন্তু আপনার রুটিন অপারেশনের জন্য এই মন্ত্র, কিন্তু এই রুগীটা যদি অবস্ট্রাক্টর লেবার নিয়ে আসে কিচ্ছু মানে করার সুযোগ আছে আমাদেরকে না, ওটাও গাইনোকোলজিক্যাল কলিগরা আছে, তাদের জন্য ওইটা হইতে পারে, আপনার জন্য হইতে পারে। অবস্ট্রাক্টিং হইলে না নিয়ে আসছে, আপনি কি করবেন? বুড়া বয়সে বেশি হয়, তো সেই ক্ষেত্রে সব কিছুই কন্টিনিউ মানে অ্যাব্রাপ ডিসকন্টিনিউ করাও সম্ভব না, সবগুলি চালানো সম্ভব, কারণ দিনে একবার ডোজ, সকালে নিয়ে নিচ্ছে, আপনি বিকালে অপারেশন করতেছেন, বন্ধ তো করতে পারলেন না। সেই ক্ষেত্রে ওই যে কো এক্সিস্টেন্স অপারেশনও করতে হবে, পেশেন্টের সেফ গার্ডও দেখতে হবে আর কি। কাজেই অ্যানাস্থেসিয়া কোনো কিছু তো হারাম না, সব কিছুই হালাল, রোগীর বেনিফিট চিন্তা করে। কোনো কাটমার্ক আছে ইনজেকশন ফ্র্যাকচারের? এটা তো ওই যে বললো যে রিস্ক, আমরা এস গ্রেডে রিস্কের মধ্যে পড়ে পেশেন্ট, ক্লাসিফিকেশন 1, তো এর পরে রিস্ক বাড়তে থাকবে, কিন্তু অপারেশন করা যাবে না বিষয়টা এমন না, তো পেশেন্টকে ইনফর্ম কনসেন্ট নিয়ে করতে হবে। যে আপনার এটা ইনজেকশন ফ্র্যাকশনটা তো কম, আপনি এসএ ক্যাটাগরি 2 তে পড়বেন বা 3 তে পড়বেন, আপনার মর্টালিটি রেট এত পার্সেন্ট। আমি একটু যোগ করি, আসলে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এজ রিলেটেড প্লাস হচ্ছে কার্ডিয়াক কম্প্রোমাইজ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ল্যাব কোলে কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে তার জন্য শত্রু, টক্সিসিটি এইটাই হচ্ছে। এরকমও দেখা গেছে যে আপনার ফোঁটা করে গ্যাস দিচ্ছেন, রোগী কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে আসে, প্রচুর এরকম হয়েছে ঘটনা, এরকম পাওয়া গেছে, ম্যানেজ হয়েছে, কিন্তু এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা হচ্ছে রিক্সি একটা আমাদের গ্যাস, এইটাই আর কিচ্ছু না। কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য আমরা অনেক সময় বলি যে ওপেন করা ভালো, এইটাই রোগীর বেনিফিটের জন্য। জি, থ্যাংক ইউ। সেই কথা তো আসলে আমার একটু অ্যাড করি, কোনো মানে কার্ডিয়াক প্রবলেম নাই, এই পেশেন্টরাও যখন নিউমোপেরিটোনিয়াম করেন আপনারা এবং হেড ডাউন করেন, তখন আপনারা তো দেখেন না, স্যাচুরেশনটা কিন্তু ডাউন হয়ে যায়, তখন আপনাদের দৃষ্টি ওদিকে থাকে না, আমাদের দৃষ্টিতে থাকে, আমরা কিন্তু তখন এই স্যাচুরেশন মেনটেন করার চেষ্টা করি, হেড আপ করা হয়, তো ল্যাটারাল পজিশন করা হয়, এই সমস্ত পজিশন কত কারণে পেরিটোনিয়ামটা উপরে উঠতে আসছে, তাই না? এবং আমার চেস্টে তো কমপ্লায়েন্স কমে যাচ্ছে, ডায়াফ্রাম প্রেশার দিচ্ছে, তো সেইখানে আমার লাঞ্চটা ছোট এসে চাপ পায়, তাতে নিউমোপেরিটোনিয়াম করার সময় প্রেসার ম্যাক্সিমাম 15 এর বেশি না বাড়ানো হয়েছে সেই, এবং আমাকে হাইপোভেন্টিলেশন হয়, এই হাইপোভেন্টিলেশনকে ওভারকাম করার জন্য আমাকে এন্টিস্ট্রোক্সিন দিতে হয়, তারপরে আবার যখন প্রসিডিউর শেষ হয়ে যায় তখন কিন্তু ঠিক হয়। নর্মাল পেশেন্টের জন্য কিন্তু এটা হয়, কার্ডিয়াক পেশেন্ট তো বটেই। একটা কোশ্চেন করি যে আমরা তো যেমন লিভার অ্যাবসেস ড্রেন করার সময় বা পেয়ার থেরাপি দেওয়ার সময় লোকাল অ্যানাস্থেটিক আমরা ইউজ করি, ইউজুয়ালি 2 থেকে 5 ml। ওইটার কি মানে সম্ভাব্য রিস্ক? আমরা যেমন শুরু যে লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়ার পরেও নাকি অনেক রোগী সাডেন মানে মারা গেছে, এমন ঘটনা নাকি ঘটছে, স্যার আমাদের কি? এটা আমি একটা উদাহরণ বলি, গত 2 থেকে 3 সপ্তাহ আগে স্যার আমাদের অর্থোপেডিক্সের সাইফুল ভাই হাতে একটা 10 cc লোকাল দিছে, আমি জাস্ট এজ ইউজুয়াল এমনি ঘুরতে যাই যে ওটি করতেছে দেখি, রুগী জাস্ট দেওয়ার স্যার 5-6 মিনিট পর আমি রুগীর মাথা কাছে এমনি আছে, এই নাম কি আপনার? ইয়ং একটা পেশেন্ট। রুগী খালি বললো যে আমার খারাপ লাগতেছে, কই স্যার মানুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে না এরকম। তা আমি বলছি, তখন সিস্টার আর ওটি বয় আর সিস্টার একটু দূরে ছিল, আমি বলছি সাইদুল আসো,
আমি এয়ার টিউব দিয়ে অক্সিজেন দিছি, কয়েক মিনিট ঠিক আছে, কয়েক মিনিট পরে স্যার যা মানে সাডেন স্যার সিনকোল অ্যাটাক হয়ে রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট হয়ে গেছে। পরে আমি ভেন্টিলেট করছি, এয়ার টিউব দিয়ে দিচ্ছি, রুগী স্বাভাবিক চলে আসে। তখন রুগী আমার বলতেছে স্যার আপনি তো আমার জীবন বাঁচাই দিলেন স্যার। কতক্ষণ পরে স্যার শেষ হবে? তো স্যার এই জিনিসগুলো হচ্ছে মেইনলি সাধারণত তাদের অনেক সময় একটু হেডেক হয়, একটু ড্রাউজি হইতে পারে স্যার, বলবে একটু পেশেন্ট খারাপ লাগে এই করতে। তো এই ক্ষেত্রে আমি অনেক সময় বলি, পরে ম্যান্ডেটরি করি যে একটা ক্যানুলা দেয়া, পালস অক্সিমিটার লাগা, একজন লোক যাতে থাকে, খারাপ হলে যাতে মানুষকে ডাক দিতে পারে। এই যে এই একদম স্যার কোনো লোক নাই, জন নাই, নিজে করে ফেললাম, তাহলে ওই সময় যদি আমি না থাকতাম, যেহেতু পর্দা দেওয়া হাতের দিকে, নিশ্চিত স্যার 2-3 মিনিট করে মারা পাইত। তো এইগুলো ক্ষেত্রে স্যার আসলে আনকমন ঘটনা কিছু ঘটে যায় স্যার, কিছু কমপ্লিকেশন আছে স্যার ডেফিনেটলি। লোকাল অ্যানেস্থেসিয়ার ক্ষেত্রে লিডোকেইনের কমপ্লিকেশন স্যার নিউরোটক্সিসিটি সবচেয়ে বেশি। ওই যে এবং স্যার লিডোকেইন যদি ব্যবহার করা হয় এবং এটা যদি স্যার অ্যাক্সিডেন্টাল ইন্ট্রাভেনাস হয়, তাহলে স্যার এটা নিউরোটক্সিসিটি বেশি করে। আর হচ্ছে স্যার যদি বুপিভ্যাকেন ব্যবহার করা হয়, নিউরোটক্সিসিটি হইলেও স্যার পেশেন্ট রিকভার হবে। আর বুপিভ্যাকেন ব্যবহার করলে স্যার যদি এটা অ্যাক্সিডেন্টাল ইন্ট্রাভেনাস হয়, এটা স্যার পেশেন্টকে কার্ডিয়াক এবং এটা মানে সাধারণত ইনস্ট্যান্ট অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট না থাকলে পেশেন্ট স্যার এটা ম্যানেজ করতেই হবে স্যার, নইলে অবকারিতা। যদি স্যার লিডোকেইনে হয়, এটা কনভালশন হয় পেশেন্টের, সার্কামুলার নাম না, যা শুনি স্যার এরকম কনভালশন হয়। কনভালশন হলে তো স্যার যেই থাকুক কনভালশন তো ম্যানেজ করতে পারে, কিন্তু যখন স্যার এই বুপিভ্যাকেন দিয়ে টক্সিসিটি হয় এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়, তখন স্যার এটা ইন্টিউবেশন করে স্যার না থাকলে কার্ডিয়াক সিপিআর দিতেই হবে স্যার। আমি একটু অ্যাড করি, আপনারা যারা এনবিসি প্রসিডিওর করেন, মিনি এনবিসি প্রসিডিওর, বিশেষ করে এন্ডোস্কোপি, এটা অনেক সময় আপনারা করে ফেলান, কিছুই হয় না। কিন্তু আমি অ্যাস্টনিশড হয়ে যাই যে মাঝে মাঝে এমন শুনি যে প্যাথিডিন, যেটা আমরাও দিতে ভয় পাই, মানে হাতে অল্টারনেটিভ নাকি আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশন না রেখে আমরা প্যাথিডিন দিই না, ফ্যান্টালিন, মরফিনও আগে ইউজ হইতো, এমনকি ডাইজিপাম অনেকেই করে ফেলেন, মানে খুব ক্রেজি যারা ওরকম সাহস আছে করে ফেলেন, ভালো কথা, কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু হইতে তো সময় নাই, লাগে না। আর আপনার কিন্তু জানা নাই যে ডাইজিপামেও যে একটা পেশেন্টের মানে তার কমপ্লিকেশন হবে না এরকম তো নিশ্চয়তা নাই। কোন পেশেন্ট যে কোনটা কমপ্লিকেশন হবে বলা মুশকিল। বলা হয় যে ডিস্টিল ওয়াটারও কমপ্লিকেশন হইতে পারে। এই জন্য ইনভেসিভ প্রসিডিওর কখনোই আপনারা কাছে তাই একজন অ্যানাস্থেসিস্ট থাক, সে শিক্ষানবিশ থাক, কিন্তু আশেপাশে অন্তত রাখা করি যাতে সেফগার্ড থাকে। না, ডায়াজিপাম তো রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন করে, সেন্ট্রাল করে। ডিপ্রেশন। এটা এই জন্য তো আমরা পেডিয়াট্রিক্সে সাধারণত যেমন ফিব্রাইল কনভালশন বা কিছু নিয়ে আসলে আমরা কিন্তু দেই না, কারণ আমরা ভয় পাই। রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে যদি অ্যানাস্থেসিয়ার কেউ না থাকে অথবা আমার যদি কোনো ডিভাইসই না থাকে, তাহলে আই হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস দি পেশেন্ট, এটা তো মানবে না তখন। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, উই আর গোয়িং টু এন্ড আওয়ার প্রোগ্রাম টুডে। Prior to that announcement, our next পারভেজ বোধহয় একটা কোশ্চেন করতে পারভেজ একটু সময় দেন। না দাঁড়াও, এটা শেষ করে দিই, পরে বলো। আর নেক্সট সেমিনার উইল বি অন নেক্সট সানডে টু বি অ্যারেঞ্জড বাই দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ surgery unit 1 and subsequently nephrology, department of nephrology. So I will request both the departments to prepare themselves for the coming up sessions. পারভেজ একটু বলবে হয়তো। আসসালামু আলাইকুম। যদিও সেমিনার অ্যানেস্থেসিয়ার আমাদের রিলেটেড খুব বেশি, আমাদের কাছে প্রায় মতামত জানতে চাওয়া হয় অপারেশন করা যাবে কিনা, সার্জারিরা পাঠায়। আমরা আসলে সবটা তো দেখতে পারি না, শুধু ইসিজি এবং ইকো দেখে আমরা মতামতে। আর ইজেকশন ফ্র্যাকশন নিয়ে বারবার একটা কথা আসছিল, ইজেকশন ফ্র্যাকশন যত কম হয় আমরা তত বেশি সাবধানে থাকবো। আমরা শুধু ইজেকশন ফ্র্যাকশনই দেখবো না, আরও কিছু দেখবো। যেমন ইজেকশন ফ্র্যাকশন আমরা কি দেখি, শুধু লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন দেখি, কিন্তু আমরা রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন আবার টাপ সিতে দেখি, অন্যভাবে দেখি। আমরা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ আছে কিনা, ভালভুলার আছে কিনা, সবটা মিলিয়ে দেখতে হবে। আর ইজেকশন ফ্র্যাকশন নিয়ে বারবার যেহেতু একটা প্রসিডিউরে আমরা যাব, কখন 30 নিচে যদি আসে আমাদের মনে খুব বেশি সাবধান থাকা উচিত। 30 নিচে আসলে এটা সিভিয়ার আমরা বলি, তখন বেশি। আর তেস্তারা পাশে পেশেন্টের সিমটমও দেখতে হবে। আমরা একটা পেশেন্ট যদি ট্রিটমেন্ট পেয়ে সুস্থ হয়, যেমন মির্জা স্যার এটা উদাহরণ আসলো, স্যারের ট্রিটমেন্ট পেয়ে যদি সে যদি ভালো থাকে আমরা আগাতে পারি, যদি খুব জরুরি হয় আর কি। আর ইজেকশন ফ্র্যাকশনের কথা যেহেতু আসছে, 30 নিচে থাকলে আমরা খুব বেশি সাবধানে থাকবো, এতটুকু।
আজকে চেয়ারপারসনকে বলবো একটি কথা বলে ওই শেষ করার থ্যাংক ইউ প্রলয়, কষ্ট করছো। আমাদের স্যার একটা কেস প্রেজেন্টেশন ছিল, আর দেখবেন স্যার শুধু ইয়েটা দেখাই দিন স্যার, একটা স্যার মাইট্রাল স্টেনোসিসের পেশেন্ট ছিল, সিভিয়ার পালমোনারি হাইপারটেনশন। আমরা ওই যে এপিডুরাল দিয়ে স্যার ওই সিজারিয়ান সেকশন কমপ্লিট করছি, ওই একটা কেস আর কি, মাইট্রাল স্টেনোসিস, এটা দিয়ে আমরা শেষ করব স্যার। একটু দেখাক স্যার, মাইট্রাল স্টেনোসিস ছিল, প্রলয় দ্রুত দেখাই দাও। পালমোনারি হাইপারটেনশন। Bed rested in 36 weeks of gestation with bed rested in new places of 10 years ago. Patient symptom improved with diabetic metabolism and underwent cesarean infection on second day of admission on the day of surgery. Now it was clear bilaterally, hypertension, sinus symptom, preoperative blood pressure 135 by 80, and heart rate 101 beats per minute. Typical anesthesia with non-invasive arterial blood pressure with SpO2 monitoring was established. Typical catheter placed in G4 interface, H2 drop to level 2% administered, and then within level of 1.5% of eventually administered during the epidurally over 20 minutes. The operation started when the sensor of glucose is the T4 level 15 minutes after the large dose of at the unit required the 5 minutes first score of session was delivered after 5 minutes following the skin position. Lactated ringer solution for 500 ml has been infused 2 hours before surgery. Intraoperatively blood pressure remained between 90 by 23 and comfortable safety for the monetary heart rate between 90 and 117 beats per minute. It is not requiring additional anesthesia operation. After duration of operation 35 minutes, epidural infusion of patient anesthesia was used with bupivacaine. Fentanyl in the 24 post-operative hours. Patient stayed in the post-operative ward for past 24 hours. Then follow-up was in the post-operative ward was composed of non-invasive RF pressure monitoring the vestibular group. Then after 12 hours post-operative maintenance charge was removed and post-operative analgesia. And the second day, on the second day, and 40 milligram on the third day, post-operative orally, the postpartum follow-up was uneventful. The patient discharged without operation note, in short. Anesthetic technique was epidural anesthesia with epidural analgesia with epidural catheter insertion. মানে অপারেশনটা করার আগে এপিডুরাল দিয়ে পরে এটা কন্টিনিউ করছি। পরে স্যার ক্যাথেটার দিয়ে রাখছিলাম, ক্যাথেটার Pain দিয়ে স্যার যাতে- অ্যানালজেসিস মেইনটেইন করা Analgesia যাতে অ্যাডিশনাল maintain কোনো NSA এটা হচ্ছে নিউরো সার্জারি বা ইয়া সার্জারিতে লং টার্ম দেওয়া। নি অর্থোপেডিক্স জি স্যার, ওইগুলোতে। থ্যাংক ইউ সবাইকে, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই সেমিনার সার্থক করার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার।